जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हमने मियाँ उस्ताद मियाँ जमील साहब से और डॉक्टर सफदर साहब से टाइम लिया, ठीक है ना। ये मियाँ नज़ीर साहब के भतीजे हैं और वो मियाँ नज़ीर साहब के उस्ताद जमील साहब भांजे हैं। तो माशाल्लाह दोनों उम्र रसीदा हैं और उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब के साथ इन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और बहुत कुछ सीखा इन्होंने उस्ताद जी से। तो आज जो पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो दोस्तों ने काफ़ी पसंद की, दोस्तों ने काफ़ी सारे कमेंट्स भी अच्छे अच्छे किए उस पर, और मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे दोस्तों ने सवाल लिख कर भेजे थे मियाँ साहब के हवाले से, कबूतरों के हवाले से। तो वो मैं मुनासिब समझता था आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, ताकि बजाय ये कि उन दोस्तों को जवाब दूँ जिन्होंने ये पर्सनल मुझे सवाल किए। तो ये है ना कि मेरा दिल था कि वीडियो बना के इनके साथ तो ये सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अच्छी से अच्छी और ज़्यादा नॉलेज वाली वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपके नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो। ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसी होती है दोस्तों जो नॉलेज में इजाफा करती है, जो हमारे आने वाले नए शौकीन हैं वो उलझेंगे नहीं। ऐसे उस्ताद कराम जो इस शौक़ के साथ मुखलिस है ना, उनके साथ प्रोग्राम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले तारुफ करूँगा उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी दोस्तों, ये उस्ताद जमील साहब हैं, ठीक है, मियाँ जमील साहब, उस्ताद मियाँ जमील साहब जो कसूर चाहते हैं इनकी वहाँ पे शौक भी करेंगे इस बार। और ये डॉक्टर सफदर साहब हैं जिनके कबूतर है यहाँ पे पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह। तो सर जी, मैं अब सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। जी उस्ताद मोहतरम, जो आज काफ़ी सारे दोस्तों ने सवाल तो किए हैं, लेकिन जो मैं मुनासिब समझता हूँ मैं वही आपसे सवाल करूँगा जो दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो और दोस्तों को भी समझने में आसानी हो। तो जो मेरा सवाल पहला आज आपसे है ना, कि जो दोस्त भाई ने लिख के भेजा, कहते हैं आज से 10-15 साल पहले तक गोल्डन कबूतर लाल मोतियों वाले और सुनहरी पल्लों वाले बहुत तादाद में पाए जाते थे। अक्सर लोगों का कहना है कि ये सियालकोटी कबूतरों के क्रॉस से बने। क्या मियाँ साहब ने सियालकोटी कबूतरों का इस्तेमाल अपने परिंदों में भी किया था? नहीं, आज तक मियाँ साहब ने सियालकोटी कोई क्रॉस दिता ही नहीं अपने कबूतरां च, क्योंकि वो कहते ਹੁੰਦੇ सियालकोटी ठीक ने 10-12-1-1:30 ਵਜੇ तक ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कभी वो ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ सियालकोटी ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਟੈੜੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਸ ਦੇ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈੜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਲ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਟੈੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੋਲਡਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਟੈੜੀਆਂ 'ਚ ਗੋਲਡਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੈੜੀ ਰੰਗ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟੈੜੀਆਂ 'ਚ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆਪਦਾ ਮੇਨਟੇਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਮਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਗੋਲਡਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਡਨ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਨਸਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਾਸ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਲਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਗੋਲਡਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਸ਼ਨੀ ਭੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਾਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਸੀ। ਸਹੀ। ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਸਹੀ। ਹੋਰ ਗੋਲਡਨ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੈੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਆਪ ਗੋਲਡਨ ਸੀ। ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਸਿਰਫ ਟੈੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲਡਨ ਨਾਲ ਟੈਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਰੰਗ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਗਾਂ ਬਲੀਡ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗੋਲਡਨ ਰੰਗ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਡਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਸਹੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਗੋਲਡਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ 3 ਕਬੂਤਰ ਸੀ, 4 ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਏ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਗੋਲਡਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਸ ਉਸਤਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਰਾਂ ਪਰਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਟੈੜੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਕਰਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ 99% ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ
ਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਡਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਵੀ ਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸਲ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰ रंग ही। सही 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 माशाल्लाह। तो उस्ताद जी मियां जमीन साहब आप बताएं कि थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली गल है जी बड़ी खुशी है ये तुसी आए असी जी हैं आखने ते माशाल्लाह तुहाडे प्रोग्राम भी बड़ी मुहब्बत दे नाल देख रहे हैं। ਐਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ। ਹੁਣ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੋਲਡਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਗੋਲਡਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਗੋਲਡਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੈਨੀ ਨਕਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੱਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਣੇ ਅੱਲਾ ਜਨਮ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਤੇ ਟੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਿਖਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡਨ ਇਹ ਆਪਦੇ ਕਲਰ 'ਚ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕਲਰ ਦਿੱਤਾ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਆਇਆ ਸਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟੈਡੀ ਲਾਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਡੀ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 1950-51 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1950-51 ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮੀਆਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਹਾਜੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਮੂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਕਾਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਡਬਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ 1950-51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਕਸੂਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਸੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਨਵਾਬ ਆਦਮੀ ਸਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 1950-51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੀਆਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੂਤਰ 골ਡਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਸਹੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਨਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਗੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਰਅਸਲ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬਾਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 골ਡਨ ਦਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਸਨ ਕਬੂਤਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਾਚਾ ਆਪਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਢਾਈ ਜਾ ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾ। ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਿਆ 20-25 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਂ 15 ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਦ ਫੜਕਾਂ ਦੇਣੇ ਕਰਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਉੱਡਣਾ ਕਰਨਾ, ਐਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੇ ਰੱਖੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਸਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਤਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਲਿਖੀ, ਖਾਨਪੁਰ ਭੇਜੀ, ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਖਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਅਗੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡ ਗਈ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਡ ਗਈ, ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ 2 ਵਜੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ 3 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ 5, 5:30, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਦੋਂ 10-11 ਕਬੂਤਰ ਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ 11 ਦੇ 11 ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਤੀਸਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਹੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਘਰ ਆ ਸਕਿਆ। ਸਹੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਚੌਥੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡੀ, ਚੌਥੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੈਚ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ 9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵੀ ਚੌਥੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਡਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕਸੂਰ ਕਬੂਤਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਸੂਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਸੂਰ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਮੰਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਵਾਬ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਠਿਆਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲਾ ਲਿਆਣੀਓ ਮੀਆਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਕਿ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਦੇਣ ਆਣੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੋ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਮੀਆਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ 2 ਵਜੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਮੀਆਂ ਸਦੀਕ ਦੇ 5-6 ਵਜੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ 2 ਵਜੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5-6 ਵਜੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ पाक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जन्नत फिरदौस ਦੇ ਵਿੱਚ जगह अता फरमाए। मतलब कि मियाँ साहब ने अपनी जिंदगी में सियालकोटी कबूतरों का इस्तेमाल नहीं किया अपने कबूतरों में। नहीं। चलो उस्ताद मोहतरम, अभी बात ये है ना कि आपका कहने का मकसद ये है कि सियालकोटी कबूतरों का इस्तेमाल मियाँ साहब ने अपने कबूतरों में नहीं किया। नहीं जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ 골ਡਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ। ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆ ਰਹੇ। ਨਾ ਹੀ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ नेक्स्ट ਢੈੜੀਆਂ सवाल करते हैं आपसे। नेक्स्ट सवाल ये है कि मियाँ साहब जब कभी अकेले होते तो अपनी कौन सी ब्रीड की खास तौर पर तारीफ किया करते थे जो कि इनको सबसे ज्यादा पसंद थी? आप अगर उम्र के, हाँ जी, बस ये बताएं कि वो मियाँ साहब अपनी कौन सी ब्रीड की सबसे ज्यादा तारीफ किया करते थे? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀਡ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ 골ਡਨ ਸੀ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, अच्छा। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਤੋਂ ਉਡਾਤੇ ਨੇ ਨਾ जी। ਬਹਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਖੁੱਡਿਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਓ, ਉਸੇ ਇੱਟ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 7 ਵਾਰ ਉਡਾਓ, ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਨਸਲ ਦਾ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਾ ਚੱਲਦੇਗਾ ਇਸੇ ਨਸਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਭੜਕਿਆ, ਉਹ ਟਾਂਕਿਆ ਸੀ ਬੱਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆਏ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੰਜੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਪੰਜੇ ਉਡਾਏ ਸੀ, ਬੱਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਟਾਂਕਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉੱਥੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। 골ਡਨ ਸੀ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ, ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ। ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 골ਡਨ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ 골ਡਨ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਡੀ ਕਰਾਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਡੀ ਦਾ ਪਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ 100% ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਬਲੀਡ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 골ਡਨ, 4 ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਜੋੜਾ ਮਾੜੋ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਮਾੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਮਦੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਦੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਡਾਏ ਵੀ, ਉੜਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਉੜਦੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਮਾਮਦੀਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਤਵਾਰ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਵੇਲੀ ਜੀ ਟਾਵਰ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਸਣ ਦੇ 100 ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਲੀ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਟਾਵਰ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਟਾਵਰ ਤੇ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਦੀਨ ਬੜਾ ਹਸੀਨੋ ਜਮੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਸਹੀ 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 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਨੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦ golden ਹਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਹਰਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰੰਗ ਹਾਂਜੀ 골ਡਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰਾਵਲ ਰੰਗ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਰਾਵਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਸੀ ਨਾ ਮਾਮਦੀਨ ਪਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪਾਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਰਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਮੋਤੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹਰਾ ਸ਼ੇਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਆਏ ਮੈਂ ਸਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਮਦੀਨ ਕਬੂਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਲਾ ਪਾਰ ਸ਼ੇਡ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਅਕਸਰ ਉਸਤਾਦ ਹਰੀ ਨਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਆਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਸੇਕ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸਹੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਬਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फिर वो रिजेक्ट कर देते कबूतर। अच्छा उस्ताद मतलब ये गोल्डन कबूतर की आंख में गोल्डन ही रिंग होता था पीछे वाली जो पलक ये गोल्डन कलर की होती थी इसका इसी वजह से इसका नाम गोल्डन है। नहीं इनके पल्ले भी देखे आप सुनहरे इनकी जो पल्ले, हाँ। पलकें भी इनकी देखे ना पलकों में भी कलर आ जाता है हाँ जी, पंजाबी इनके लफ्ज़ खुल गया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਢੰਗ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 골ਡਨ ਰੰਗ ਹੀ 골ਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 골ਡਨ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਟੈੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 골ਡਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ हाँ जी ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਨੇ ਆ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੈੜੀ ਕਲਦੂਆ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਗਾਟੇ ਕਲਦੂਆ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੁੰਬ ਕਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਦੁੰਬ ਤੇ ਕਲਦੂੰਬਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਸਿਰਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਪੱਲਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ सही ਕਲਦੁੰਬਾ ਕਲਸਿਰਾ ਸਲਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸਲਾਈਆਂ ਕਾਲਾ ਵਾਲਾ ਸਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕਲਦੁੰਬਾ ਯਾਰ ਲੰਗੋਟਾ ਵਾਲਾ ਹੀ सही ਉਹਦੇ ਹੁਲੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹੀਚੇ ਹੋਏ ਇਹ 골ਡਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਖੀਚੇ ਆਏ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ सही ਕੋਈ 골ਡਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕਹਿਣਾ ਮਗਰ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਉਹ 골ਡਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ